स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ ਮੈਕਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ 17 ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੈਸਟ 4 ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ C17। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ fuel economic growth? ਤਾਂ basically it is going to be a research paper that has started from the past। देखो 1900s तो start होया है ना। सो बेसिकली वो की कहना चाहते हैं, वो कहते कि एजुकेशन ने इकनॉमिक ग्रोथ नू प्रमोट किया आ, कि एजुकेशन ने इकनॉमिक ग्रोथ दे विच वाधा किया आ। सो दिस इज आवर क्वेश्चन है ना, डज एजुकेशन फ्यूल इकनॉमिक ग्रोथ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ 13 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ 14 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ 14 to 18 ਆ। ਸੋ 14 to 18 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਈਡ ਸੇ these are one of the toughest question when you have to read the entire paragraph to answer these stupid questions, मतलब these questions। so अपने को की हैगा, write a correct letter from A to F in the boxes of your answer sheet। हुण आपां नूं ये सारे पढ़ने पैणगे क्योंकि A to F हैगा, सारे पैराग्राफ दे विच किते भी इन्हां दा आंसर हो सकदा है, है ना। सो वो की कहंदे, an explanation of the need for research to focus on individuals with families consistent income। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੇਅਰਲੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਇਨਕਮ, ਫੇਅਰਲੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। Examples of the sources of the database that has been compiled from। एग्जाम्पल दित्तियां होणगियां कादियां, sources दियां, ठीक है। sources कादे, database has been compiled from, जिथों database बनाया गया है, जेड़े sources नू यूज किया गया है उन्हां sources दियां की होणगियां, एग्जाम्पल होणगियां। an account for individuals refusal to obey an order। किसी बंदे ने की कीता सी, रिफ्यूज कीता सी। रिफ्यूज करना की हो गया, मना करना। किसी परसन ने मना कीता सी कादे वास्ते, ओबे करन वास्ते किसी एक ऑर्डर नूं। a reference to a region being particularly suited to research in the link between education and economic growth। reference दित्ती गई है किसी इलाके दी, ठीक है, किहड़े इलाके दी, जिहड़ा पर्टिकुलरली सूट किया गया कादे वास्ते, साडे चैप्टर दे वास्ते। साडा चैप्टर की है, हैज एजुकेशन फ्यूल द इकोनॉमिक ग्रोथ, ते ओही चीज़ कीती है, लिंक करना कादे पिछे, एजुकेशन दे विच ते इकोनॉमिक ग्रोथ दे विच। एग्जाम्पल्स ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ पर्सनल पोजेशंस, किसी बंदे दे पोजेशन दे विच कोई चीज़ां सीगियां, उन्होंने आपां उन्हों दियां एग्जाम्पल इंक्लूड की गई। मान लो भी किसी परसन का फर्नीचर हो गया है ना, उहदियां पर्सनल डायरीज हो गई, उहदे क्लोथ्स हो गया, उहदियां एक्सैसरीज हो गई। तो एग्जाम्पल्स ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ पर्सनल पोसैशंस, ठीक है। नैक्सट अगे की कहते हैं, वन वर्ड हैगा डेमोग्राफिक रीकंस्ट्रक्शन। डेमोग्राफिक ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ वर्ड यूज करते हैं राजे, डेमोग्राफी वर्ड आप यूज करते हैं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ पर्टिकुलर एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ पॉपुलेशन ਨੂੰ स्टडी करते हो, तो वो ਤੁਹਾਡੀਆਂ डेमोग्राफिक स्टडीज़ हो गई। तो वो की कहते हैं, डेमोग्राफिक रीकंस्ट्रक्शन की गई है दो जर्मन कम्यूनिटीज़ की। तो इत्थे ਜਿਹੜੀਆਂ जर्मन कम्यूनिटीज़ ने ये की हो गया अपने को कीवर्ड, ठीक है। database that Ogilvy and her team has compiled sheds the light on the lives of range of individuals as well as of their over a 3 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਲਾਵਾਂ possessions ਹਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ over a period of 300 years। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ 300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਗਏ, ਚੂਜ਼ 2 ਲੈਟਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਆਫ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ कोशिश करांगे कि यूज करिए कि आप जड़ियां इनकरैक्ट ऑप्शंस हैगियां
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ eliminate ਕਰੀਏ in order to get to the right answer, right? Two of the following statements does writer make about literacy rates in section B? ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ? ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟਸ ਬਾਰੇ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੇਟ ਆਫ people who are getting educated है ना in a given area। तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਤਾ? ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ B। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ? ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਇਆ। ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਓਵਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੈਕੇਡ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਡੈਕੇਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੈਕੇਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? Over a last decade, a huge database about the life of Southwest German villages between 1600 and 1900 has been compiled by a team of कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। मैं सिंपल क्या, मैं क्या भी जिहड़ा हैगा जर्मन विलेजेस दे विच जिहड़ा हैगा 1600 तो लैके 1900 दे विच कोई डाटा कंपाइल किया गया सी, ठीक है। इट इनकलूड्स, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ। ਗਿਲਡ ਲੈਜਰਸ ਨੇ। ਗਿਲਡ ਲੈਜਰਸ ਰਾਜੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ਼ ਰਜਿਸਟਰ, ਪੈਰਿਸ਼ ਮਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਮ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਸੈਂਸਸ, ਸੈਂਸਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਲਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਕਸਟ ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟ ਐਡੀਸ਼ਨ 900 ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼, ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਹੱਥ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। listing over 1 million personal possessions, 1 million personal possessions ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ belonging to ordinary women and men across 3 centuries। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। Olivia who discovered that inventories are, इन्वेंटरीज की हो गया किसी पर्सन दियां पर्सनल डायरियां, ठीक है। इन द आर्काइव्स ऑफ 2 German communities 30 years ago believe they may hold answer to the conundrum that has long puzzled economists, the lack of evidence for casual link between education and country's economic growth। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ 14 to 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਸੋਰਸਿਸ ਦ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈਜ਼ ਕੰਪਾਈਲਡ ਫਰੋਮ। ਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸੈਂਸਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਨਾ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ? ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਦੇਤੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਿਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਹਨਾ, ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਗਿਲਡ ਰਜਿਸਟਰ, ਪੈਰਿਸ ਰਜਿਸਟਰ, ਵਿਲੇਜ ਸੈਂਸਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 3 ਸਦੀਆਂ ਦੀ, 300 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ। B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ A ਤੋਂ E 2 ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਅਗਲੀ explains education help us to work more productively। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਅਰਨ ਮੋਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰਲੀ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫॉर ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਥਰੂ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ there is no evidence that having
हाई लिटरेसी रेट मेड अ कंट्री इंडस्ट्रियलाइज अर्लीयर। तो कहते भी ये लिंक होना चाहिए कि जे तुहानू एजुकेशन ज़्यादा प्रोडक्टिव बना रही है, तुसी वधिया टैक्नोलॉजी डिवेलप कर रहे हो, तो तुहाडी कंट्री की भी इकनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए है कॉज ऑफ एजुकेशन। बट ये रिलेटेड सानू की नहीं मिलिया, कोई भी एविडेंस नहीं मिलिया, नो एविडेंस। ठीक है, between 1600 and 1900 इंग्लैंड हैड ओनली मीडियोकर लिटरेसी रेट। इंग्लैंड दे विच थोड़े बहुत मीडियोकर जे पढ़े लिखे लोग सीगे, बट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स येट द इकोनॉमी ग्रू फास्ट एंड वाज फर्स्ट कंट्री टू इंडस्ट्रियलाइज। तो इंग्लैंड दुनिया की सब तो पहली कंट्री सी जिहड़ी इंडस्ट्रियलाइज हुई, नवी जानकारी मिली है। ड्यूरिंग दिस पीरियड जर्मनी एंड स्कैंडिनेविया हैड एक्सीलेंट लिटरेसी रेट्स। आ दोनों कंट्रियां दे जिहड़े हैगे आ बड़े एक्सीलेंट लिटरेसी रेट सी, बट देयर इकोनॉमीज ग्रू स्लोली एंड द इंडस्ट्रियलाइज लेट। तो इन्ना भावें कि ये कंट्रियां ज़्यादा पढ़िया लिखिया लोग सी इन्हां कंट्रीज दे विच, बट फिर भी इत्थों दा जिहड़ा हैगा आपां कह सकदे आ कि लोग जिहड़े हैगे आ मतलब इकोनॉमी ग्रो नहीं कीती इत्थों दी, है ना। Modern cross-country analysis have also struggled to find evidence that education causes economic growth, even though there is plenty of evidence that growth increase education. Plenty of evidence that growth increase education. Okay. वो कहंदी कि सानू इदां दे एविडेंस नहीं मिले कि एजुकेशन जिहड़ी हैगी आ इकोनॉमी नू ग्रो करदी आ, पर सानू इदां दे एविडेंस हैगे आ कि इकोनॉमी ग्रोथ की वजह करके एजुकेशन जिहड़ी हैगी आ उहदे विच ग्रोथ हुंदी है। तो हुण आपां देखदे आ अपने कोले ऑप्शनस की सीगियां। तो पहला तो आपां इहदा ही आंसर करदे हैगे आ सैक्शन बी वाले दा, किहड़ियां स्टेटमेंट्स राइटर ने बनाईयां ने। ठीक है, वैरी लिटल रिसर्च। वो कहंदे बहुत थोड़ी रिसर्च की गई हैगी आ, वैरी लिटल रिसर्च की गई है काहदे बारे। Research has been done into link between high literacy rate and improved earnings. ठीक है, literacy rate in Germany between 1600 and 1900 were very good. दो कंट्रियां दे नाम सी जर्मनी स्कैंडिनेविया, दोनों की लिटरेसी रेट की सी बहुत वधिया सी। बी ऑप्शन सही हैगी है मेरे कोले। There is strong evidence that high literacy rate in the modern world रिजल्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। स्ट्रॉन्ग एविडेंस की तो उन्होंने गल ही नहीं की, वो कहते हाले तक तो सानू लिंक नहीं थे आया, है ना। तुसीं स्ट्रॉन्ग एविडेंस की गल करी जाते हो, सो अपने को आ वाली ऑप्शन तो की होगी, रॉन्ग होगी। इंग्लैंड इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ लिटरेसी रेट हैल्प्ड द कंट्री टू इंडस्ट्रियलाइज। बिल्कुल नहीं जी, इंग्लैंड दे विच तो लिटरेसी रेट ही बड़ा घट सी, बट कंट्री इंडस्ट्रियलाइज छेती होगी, आ गल कही है उन्होंने। सो ऑब्वियसली नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन हैल्प टू इंप्रूव द लिटरेसी रेट, आ गल इन्हें लास्ट पैरे च कही है कि लिटरेसी जेकर लिटरेसी रेट इंप्रूव होया इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इहदे बारे साडे कोले कोई बहुते ज़्यादा प्रूफ नहीं हैगे, पर जेकर किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उत्थे लिटरेसी रेट वधूगा ही वधूगा। सो दिस इज योर राइट ऑप्शनस। हुण देखो आप ऑप्शनां भी बाद च पढ़ियां ने, है ना। अगला देखते हैं की कहते हैं। ਹੁਣ देखो अगले क्वेश्चन च तुसीं ध्यान दो, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਮੇਕ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਫ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, हमेशा एक गल हुंदी है राजे, जिवें इहदे विच तुहाडे कोले अपना उहदे आंसर सीगे, है ना, MCQs दे, तां इहदे विच A to F वाले जिहड़े अपने फर्स्ट पार्ट सी ना उहदा आंसर नहीं आऊगा, क्योंकि वो एक पैराग्राफ दे विच एक चीज़ से ज़्यादा फोकस करदे आ। सो देयर आर लैस चांसिस फॉर फाइंडिंग दैट थिंग इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। सो हुण आपां नूं C दे विच उहदा आंसर पक्का मिलूगा कोई ना कोई। सो लैट्स मूव टू योर C। ओके गई मैं ओके सी पैराग्राफ की कहता अपना, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ इन द हैंड रिटन इन्वेंटरीज, ਜਿਹੜੀਆਂ हैंड रिटन इन्वेंटरीज हैगियां that अगले is analyzing are the belongings of women and men at marriage, remarriage and death। ठीक है जी, men ਤੇ women ਦੀ marriage, remarriage ਤੇ death ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਆ from
better skin to the Bible's sewing machine। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਹਨਾ, badger skins to Bibles sewing machines ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, scarlet bedokis of the villagers entire worldly good। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ worldly good ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, are included inventories of agricultural equipment and craft tools reveal economic activities। ठीक है जी, ਕਾਹਦੀਆਂ एग्रीकल्चर equipment ਦੀਆਂ ਤੇ craft tools ਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਬੁੱਕਸ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨ ਪੈਨਸਲ ਸਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਸਟ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰੈਕਰਡ, ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਾਰਮਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡੈਪਥ ਹੈਗਾ, signature of the people estimate their age, indicate literacy rate and numeracy level, and court record reveals the obstacles such as activities of the guilds that stifled industry। guilds ਰਾਜੇ word use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ group of people those are having certain beliefs ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ men in the past or even in the present don't want women to dominate the industry। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਕੁਝ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋ ਲੈਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਡਸ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। that stifled industry, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ of usually had just one way of linking education with the economic growth, the presence of schools and printing presses, perhaps of school or enrollment, the ability to sign names। According to Ogilvy, the database provide multiple indicators for the same individual। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, making it possible to analyze the link between literacy, numeracy, wealth and industryness for individual men women over the long term। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ A to C ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਐਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਨੀਡ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੋਂਟ ਬੀ ਆਰ ਆਨਸਰ ਇਨ ਦਿਸ ਹਨਾ, B ਹੋ ਗਿਆ। ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਵਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। a reference to region being particularly suited, region ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। examples of item included in list of personal possessions, ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਇਟਨਰੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ C, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ D ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ Ogilvy and her team have been building the vast database of material possessions on top their full demographic। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ demographic reconstruction ਕੀਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਵਰਡ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਲਿਵਡ ਇਨ two German communities, ਦੋ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। we can follow the same people and their descendants, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ across 300 years of educational and economic changes, she says। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ
कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦੋਜ਼ ਆਫ देयर ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫॉर एग्जांपल ਐਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਐਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਫॉर एग्जांपल ਐਨਾ ਰਿਗਨਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 2 ਪਰਸਨ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰ reprimanded from reading while she should have been paying attention to a dash। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਦੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ 24 years old of Anna Regina। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਪਰਸਨ ਹੈ ਹੂ ਵਰ casted in 70 or 70 for reading books in church instead of listening to sermon। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ instead of doing something, instead of listening to sermon, ਤੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, instead of paying attention to, while they should have been paying attention। paying attention ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ? listening to a sermon। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? there were also Julian, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੂਲੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਸਨ ਸੀ who came to notice of the weavers ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਜਲਾਹੇ guild in the year 1752 for breaking guild rules। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗਿਲਡ ਰੂਲਸ ਤੋੜੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਰਸਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ A to C, ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ an account of one individual's refusal to obey an order। ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟਿਸ ਆਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗਿਲਡ ਰੂਲਸ ਨੂੰ। ਐਜ਼ ਅ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਲੇਟਰ ਗਿਵਨ ਅ ਡੈਸ਼। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅਪੋਲੋਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਅਪੋਲੋਜੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ A ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਪੋਲੋਜੀ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ। This tells us they were continuing to develop their reading skills at least a decade after leaving the school। तो हाले तक reading कर रही सी, मतलब आपकी reading skills ਨੂੰ improve कर रही सी। Explain the database also reveals the case of Julian। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਨਾ, 50-year-old spinster living in the small back forest community, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ who was reprimanded in 1752 by local weavers। आ guild ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ local weavers for weaving cloth and combing wool counter to the guild ordinance। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? cloth weave ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ comb ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ wool ਨੂੰ। when Julian continued taking jobs reserved for male guild members, she was summoned before the guild court and told to pay a fine equivalent to 1/3 of servants annual wage। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਵੀਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਲਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਵਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਓਬੇ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਲੇਟਰ ਗਿਵਨ ਅ ਫਾਈਨ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਦਿੱਤਾ।
cases like this illustrate how guilds could prevent ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਕਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਟਾਪ ਸਕਿਲਡ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਵਰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ Okay, it was a small act of defiance by today's standard, but it reflects a time when laws in Germany and elsewhere regulate people's access to the labor markets. The dominance of guild not only prevented people from using their skills, but also held back even the simplest industrial innovations. ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਡ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸਿਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਹਾਊ ਗਿਲਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਡੈਸ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟਾਪ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਇਨਵੈਂਟ ਐਂਡ ਮੇਕ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂਜੀ Okay, and the data gathering phase of the project has been completed, and now, according to Agilev, it is time to ask big question. One way look at whether education causes economic growth is to hold wealth constant. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਵਰਡ ਆਇਆ hold wealth constant. ਹੋਲਡ ਵੈਲਥ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹੋਲਡ ਵੈਲਥ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ this involves following the lives of different people with same level of a wealth over a period of time ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਦੀ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਫ ਵੈਲਥ ਇਜ਼ ਕਨਸਟੈਂਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਡਿਸਕਵਰ ਵੈਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੇਮ ਪੈਸੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਸ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ when we all are having same amount of money ਠੀਕ ਆ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ if the wealth is constant it is possible to discover whether education was for example linked to cultivation of new crops or to adoption of industrial avenues innovations such as sewing machine. The team will also ask what aspects of education helped people to engage more with the productive and innovative activities. ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ A ਤੋਂ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ an explanation of need to research to focus on individual which is has with the fairly constant income ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਈਡ ਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ E ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੂ ਅ ਰੀਜਨ ਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸੂਟਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ D ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ Agilev hopes to start finding answers to these questions over the next few years. One of these things already clear, she says,
relationship between education and economic growth is far from straightforward। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਰਮਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਰਪ is an excellent laboratory। excellent laboratory ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ? place for testing the theories of economic growth। ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੀ। ਕਾਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। she explained between 1600 and 1900 the literacy rate and book ownership were high। ਠੀਕ ਹੈ, 1600 ਤੋਂ 1900 ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ? ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। yet region remained poor। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂ। It was also the case that local guilds, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, and merchant associations were extremely powerful। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ stereotype ਮਾਈਂਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਉਹ extremely powerful ਸੀ। and legislation against anything that undermine their monopoly। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। in villages throughout the region guilds block the labor migration। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲੇਬਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਤਾ। and resisted changes that might reduce their influence। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ, ਲੇਬਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਵੀ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲਡ ਬੈਕ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੱਭ ਗਈ। a reference to a region। region ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? F। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 25 and 26 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। two of the following statement does writer make in section F। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, they helped young people to learn skill। young people ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, they were opposed to people moving to an area for work। moving ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਲੇਬਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਫॉर ਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਲੇਬਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇ ਕੈਪਟ ਬੈਟਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੈਨ ਗਿਲਡਸ ਇਨ ਅਦਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਰੈਕਰਡਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇ predominantly consisted of wealthy merchant। predominantly ਮੇਨਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਿਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੈਟ ਥ੍ਰੈਟਨਡ देयर ਕੰਟਰੋਲ। ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਮਾਈਟ ਰਿਡਿਊਸ देयर ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? control over trade। So your option is D। The elimination method is the best method when it comes to your multiple choice question। So that's all for today's class। I hope you have understood all the parts clearly। In case you come across any problem, feel free to comment, okay? So I'll try to answer your queries। That's all for today's class। Thank you everyone for joining us।